in orthopedics is the Richard von Wolfman. Richard von Wolfman, he is from Germany, and he is known for Wolfman ischemic contracture. Very, very important short note. Later will be discussed for undergraduate. Wolfman ischemic contracture. কি? এটা হচ্ছে একটা ইস্কেমিক মাসকুলার কন্ট্রাকচার বা ইস্কেমিক মাসকুলার ডিস্ট্রফি বলা যেতে পারে। বোলসম্যান ইস্কেমিক কন্ট্রাকচার একটা ফ্র্যাকচারের পর একটা কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হয়, সেখান থেকে হচ্ছে বোলসম্যান ইস্কেমিক কন্ট্রাকচার হয়। কোন ফ্র্যাকচার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাই রেট অফ বোলসম্যান ইস্কেমিক কন্ট্রাকচার? ইট ইজ দ্য ইস্কেমিক মাসকুলার কন্ট্রাকচার। ঠিক আছে, এখানে একটা মেন হচ্ছে আর্টারি ইনভলভ হয়, আরেকটা হচ্ছে কিছু মাসল প্যারালাইসিস হয়, নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয়। ঠিক আছে, তাহলে বোলসম্যান ইস্কেমিক কন্ট্রাকচার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে সুপ্রাকন্ডালার হিউমেরাস অফ ইয়ং চাইল্ডের ফ্র্যাকচার হয় সুপ্রাকন্ডালার হিউমেরাস। ঠিক আছে, ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ইন ইয়োর অর্থোপেডিক্স শর্ট নোট। বোলসম্যান ইস্কেমিক কন্ট্রাকচার, সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার হিউমেরাসে কি হয়, এখানে হচ্ছে আর্টেরিয়াল কম্প্রেশন হয়। ঠিক আছে, তো মেন যে আর্টারি which is responsible for Boltzmann ischemic contracture in forearm following supracondylar humerus is anterior interosseous artery. Anterior interosseous artery, Boltzmann ischemic contracture in forearm following supracondylar humerus, and the nerve which is most common injured is the median nerve. Okay, এটা হচ্ছে কন্ট্রাকচারটা কোন কম্পার্টমেন্ট মাসল হয়? ফ্লেক্সর কম্পার্টমেন্ট। The anterior compartment of the forearm is mostly involved in Boltzmann ischemic contracture due to ischemia of the anterior interosseous artery and injury of the nerve হচ্ছে median nerve। তো এগুলো পরে পড়ানো হবে। Boltzmann ischemic contracture। আর একটা হচ্ছে Boltzmann canal, বোনের স্ট্রাকচার আছে Boltzmann canal। ওটা কি জিনিস? হ্যাঁ, দুটো হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল, two Haversian canal connected by each transverse canal. That transverse canal is known as Boltzmann canal. What is the content of Haversian canal? Central canal by Haversian canal? Simple, vessels and nerves. Vessels and nerves. Boltzmann canals also contain vessels. Hugh Owen Thomas. ঠিক আছে, he is a British orthopedics. He is the father of British orthopedics, and this Thomas, he is famous for two things. One is the Thomas splint and Thomas test. উনি অনেক স্প্লিন্ট আবিষ্কার করেন, যার মধ্যে এখনো যেটা ইউজ করা হয় দ্যাট ইজ থমাস স্প্লিন্ট। আর একটা টেস্ট করা হয় হিপ জয়েন্ট এক্সামিনেশনে পড়ানো হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা টেস্ট মনে রাখলে এই টেস্টে মনে হয় থমাস টেস্ট হিপ জয়েন্টে কিসের জন্য ইউজ করা হয়? ফর ফিক্সড ফ্লেকশন ডিফর্মিটি। টু ডিটারমাইন দ্য ফিক্সড ফ্লেকশন ডিফর্মিটি we use Thomas test, which is described by Hughes and Thomas. আচ্ছা, যেটা হচ্ছে থমাস স্প্লিন্ট কোথায় ইউজ করে জানিস? এটা হচ্ছে থমাস স্প্লিন্ট, এইদিকে যেটা স্প্লিন্টটা রয়েছে থমাস স্প্লিন্ট মেইনলি ইউজ করা হয় ইন দ্য ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার। In the early era, the fracture shaft of femur is the most culprit for fat embolism. আমাদের orthopedics এর most dreadful complication in fracture shaft of femur is the fat embolism. Fat embolism is a very dreadful complication. কি হয়? In bone marrow we have the fatty marrow. When the not femur, when the long bone breaks in the diaphyseal region, means shaft of femur fracture or shaft of tibia fracture, the fat which present in the medullary canal of the long bone will comes into the into the blood circulation. From blood circulation it enters into the pulmonary circulation. It causes fat embolism which leads to very sudden death to the patient. So what need to prevent the fat embolism? এটা সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, very very important to stabilize the fracture as soon as possible. When you found a long bone fracture, shaft of tibia, most common shaft of femur fracture, it is very important to stabilize the fracture as soon as possible to prevent the fat embolism before starting intramedullary nailing or surgical procedure. We have to stabilize the fracture. So this is the Thomas splint. This is a very important splint to stabilize the femur fracture, and it reduces the
fat embolism rate, and it reduces the mortality after femur fracture. This splint is still used now. Theodore Cocker, he is the first person who described how to reduce the joint dislocation. His maneuver is known as Cocker's maneuver for shoulder joint dislocation, which is still used nowadays. এখন আমরা Cocker's maneuver এ shoulder joint reduce করি। Friedrich Trendelenburg, ঠিক আছে, Trendelenburg gait and কি Trendelenburg sign. The Trendelenburg কোন joint pathology তে দেখা যায়? Which joint pathology is associated with Trendelenburg gait? হ্যাঁ hip joint. তো কিসে হতে পারে hip joint এ? Trendelenburg পরে পড়ানো হবে। Trendelenburg gait বা Trendelenburg test কোথায় পজিটিভ হয়? তিনটে কারণে হয়। একটা হচ্ছে হিপ জয়েন্ট যে জিনিসটা, তিনটে জিনিস নিয়ে রয়েছে। হিপ জয়েন্ট কনসিস্ট অফ থ্রি থিংস। ওয়ান ইজ দ্য লিভার আর্ম, ঠিক আছে, ওয়ান ইজ দ্য ফালক্রাম, আনাদার ইজ দ্য মাসল। এই তিনটের মধ্যে কোনো একটা প্যাথোলজিতে দেখা যায়। লিভার আর্ম জিনিসটা কি? যেমন ইন্টারট্রকেন্টারি ফ্র্যাকচার লিভার বা নেক ফ্র্যাকচার। ফালক্রাম মানে হচ্ছে তোর হিপ জয়েন্টের মধ্যে যদি কোনো প্যাথোলজি হয়, লাইক অস্টিওআর্থ্রাইটিস, অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস। আর মাসল হচ্ছে যদি কোনো মাসল উইকনেস হয়, সেক্ষেত্রে Trendelenburg সাইন বা গেট পজিটিভ হয়। Wilhelm Conrad Röntgen, he is a professor of physics in Germany. He is not from medical science, but his contribution is the greatest contribution in orthopedics because we started diagnosis of fracture after his innovation of X-ray, Röntgen ray. So this is X-ray was took on 22nd December 1895, and this is the first X-ray he took. And this lady is a married lady. You see the ring in the ring finger. She is the first person, and she is the wife of Mr. Röntgen. এটা হচ্ছে প্রথম X-ray যেটা রঞ্জন করে ওনার ওয়াইফের উপর। 22nd December 1895, and ইনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 1901, ঠিক আছে, রঞ্জন। Now, father of modern orthopedics is the Robert Jones. Okay. Now, who is Robert Jones? He is the nephew of Thomas. Hugh Jones by Hugh and Thomas. উচ্চারণ আমিও করতে পারি না, ঠিক আছে? ভালো। So, Robert Jones, he is the father of modern orthopedics. ইনি প্রথম ডেসক্রাইব করেন how to reduce the fracture reduction technique, open reduction, close reduction. Mainly developed করেন in the World War I. He is a British surgeon developed at the time of World War I. Gerhard Kuntzsch, another important person for practical purpose. He first innovated Kuntzsch nail. He discovered the Kuntzsch nail. It is given to you in practical exam. What is Kuntzsch nail? It is a simple nail, and cross section it looks like a clover leaf model. And these nails was used in the fracture shaft of femur and shaft of tibia. Okay, nowadays it's obsolete. ঠিক আছে, কিন্তু fracture shaft of tibia বা fracture shaft of femur mainly femur ইউজ করা হতো। ফার্স্ট বাই ওপেন মেথড, ল্যাটার বাই ক্লোজ মেথড। আচ্ছা, ওপেন মেথডটা কি, ক্লোজ মেথডটা কি, কেউ বলতে পারবে? ওয়াই মিন আবার ওপেন আসছে আবার ক্লোজ আসছে, ফ্র্যাকচারও ক্লোজ ওপেন, আবার রিডাকশন টেকনিকও ওপেন মেথড ক্লোজ মেথড। এটা পরীক্ষা পারপাসে জিজ্ঞেস করা হবে হোয়াট ইজ ওপেন মেথড, হোয়াট ইজ ক্লোজ মেথড। যে ফ্র্যাকচার রিডাকশন টেকনিক রয়েছে বা যে ইমপ্ল্যান্ট আমরা ইউজ করি, প্লেট হোক, স্ক্রু হোক বা নেল হোক, ইট ইজ ডান বাই টু মেথড, ক্লোজ মেথড অ্যান্ড ওপেন মেথড। ওপেন মেথডটা কি, উই হ্যাভ টু এক্সপোজ দ্য ফ্র্যাকচার সাইট, রিডিউস দ্য ফ্র্যাকচার অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস দ্য প্লেট, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ওপেন মেথড। আর ক্লোজ মেথডটা কি, ক্লোজ মেথড মিনস we are not going to open the fracture site. We are not going to open the fracture site. Incision has given to the other side to introduce the nail. যেমন হচ্ছে ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার, এটা ফিমার ফ্র্যাকচার হচ্ছে ফিমার ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার। আমি যদি ফ্র্যাকচার সাইটটাকে ওপেন করে প্লেট বসাই, ডাইনামিক কম্প্রেশন প্লেট বা কোনো প্লেট বসাই, ফ্র্যাকচার সাইটটাকে ওপেন করে রিডিউস করে, সেটা হচ্ছে ওপেন টেকনিক অফ ফ্র্যাকচার রিডাকশন। আচ্ছা, ক্লোজ রিডাকশন, যেমন ফিমার শ্যাফট অফ ফিমার ফ্র্যাকচার, আমি ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমারে কোনো ইনসিশন বা ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমারকে ওপেন করবো, আই এম নট গোয়িং টু ওপেন ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার, I will give an incision
above the greater trochanter to introduce the nail. I will reduce it by close reduction and pass the nail. এটা হচ্ছে close reduction, মানে fracture site has not been opened and nail has been introduced in closed manner. Closed manner means the greater trochanter of the femur is exposed to introduce the nail, but the fracture site has not been disturbed. তো কোন মেথডটা বেটার অর্থোপেডিক্সের ক্ষেত্রে, ওপেন মেথড না ক্লোজ মেথড, কি মনে হয়? হ্যাঁ, কি বাকিরা বল, কি ওপেন মেথড না ক্লোজ মেথড? হ্যাঁ, আরে ওপেন না তো ক্লোজ, দুটোর মধ্যে একটা তো হবে। সবসময় হচ্ছে চেষ্টা করা হয় ক্লোজ মেথড। ক্লোজ মেথড সব ইজ নট মানে কি বলবো অ্যাপ্লিকেবল টু অল। হোয়াট when you are saying that fracture can be reduced by close reduction and the implant can be reduced by closed manner, always try to reduce it by closed manner. Why closed method is superior to open method? এটা একটা কোয়েশ্চেন করে, why closed method? আমি ফ্র্যাকচার সাইটটাকে ওপেন না করে রিডিউস করব, তাতে আমার লাভটা কি হবে, ইম্পর্টেন্ট কি? প্রথম যে ইম্পর্টেন্ট হয়, এনি ফ্র্যাকচার যে হিলিং হয়, ফ্র্যাকচার হিলিং, দ্য ফার্স্ট stage of fracture healing is the hematoma formation, fracture hematoma. মাথা রাখতে হবে, this fracture hematoma is the fertile soil for fracture healing. So when we are going to use open method, the fracture hematoma has been disturbed. Fracture hematoma disturb হয়ে গেল, so that is the fertile soil for fracture reduction, এই fracture healing. আর একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে কন্ট্রোল অফ ইনফেকশন। ইন ক্লোজ ম্যানার ইনফেকশন কন্ট্রোল ইজ ভেরি হাই, মানে ইনফেকশন খুব কম হয় ক্লোজ রিডাকশনে। ইন ওপেন রিডাকশন দ্য ইনফেকশন চান্স ইজ ভেরি হাই, ঠিক আছে? আর সফট টিস্যু ইঞ্জুরি ইন ওপেন রিডাকশন ইজ হাই, সফট টিস্যু ইঞ্জুরি ইজ ভেরি হাই। ইন ক্লোজ রিডাকশন সফট টিস্যু ইঞ্জুরি ইজ ভেরি লো। তা আমরা কেন মাঝে মধ্যে ওপেন রিডাকশন করি? বিকজ সাম ফ্র্যাকচার হ্যাজ টু বি রিডিউসড বাই ওপেন রিডাকশন। প্লেট ইন্ট্রোডাকশন, most of the plate cannot be introduced into the bone by closed manner. কিছু প্লেট আছে ক্লোজ ম্যানারে ইন্ট্রোডিউস করা যায়, কিন্তু most of the plating can be done by open manner. আচ্ছা, Gabriel Abramovich Ilizarov, he is a famous person for the innovation of Ilizarov external fixation. So this is the Ilizarov frame. This is the ring external fixator, বা আরেকটা নাম হলো external Ilizarov external fixator. So what is the use of external fixation in orthopedics? কোথায় ইউজ করব এক্সটার্নাল ফিক্সেশন? সেটা হচ্ছে ওপেন ফ্র্যাকচার বা কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। Why? Because if we are going to introduce plate or nail internal fixation, there will be high chance of infection. There will be chance of infection, or there may be loss of soft tissue. So we first fix the fracture by external fixation, by simple external fixation, or by Ilizarov external fixation. Later, when the infection control, when the soft tissue coverage again gain, then we introduce the internal fixation. So he is the first person who introduced Ilizarov external fixation for compound fracture, for infected non-union. Another important function of Ilizarov fixation is the limb lengthening surgery. Limb lengthening surgery. So how it lengthens the limb? The principle is known as distraction osteogenesis. এই যে রিংগুলো আছে, এগুলোকে ডিস্ট্রাক্ট করা যায় পার ডে 0.1 মিলিমিটার পার ডে। তো ডিস্ট্রাকশন রেট হচ্ছে 0.1 মিলিমিটার পার ডে, এবং সেখানে অস্টিওজেনেসিস হয়, মিনস বোন ফর্মেশন হয়, ঠিক আছে? এবার কেউ যদি লম্বা হতে চায়, এটার মাধ্যমে লম্বা হতে পারে, ঠিক আছে? That is known as Ilizarov external fixation, limb lengthening by distraction osteogenesis. Distraction করলে ওটা হচ্ছে osteogenesis হয়। স্যার জন চানলে, সো জন চানলে যেটা করেছেন, উনি হচ্ছে হি ইজ দ্য পাইনিয়ার অফ হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি, হিপ আর্থ্রোপ্লাস্টি। এনার একটা জিনিস পরীক্ষাতে দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ চ্যানলি ক্ল্যাম্প। চ্যানলি সেলফ রিটেনিং ক্ল্যাম্প which is used in the hip replacement, hemiarthroplasty or total hip replacement clamp. এটা হচ্ছে, এটা কি মনে হচ্ছে কি রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে? হিপ রিপ্লেসমেন্ট। এটা হচ্ছে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে, ঠিক আছে? আর হি ডেমনস্ট্রেট দ্য বোনি কম্প্রেশন ইন আর্থ্রোডেসিস অফ জয়েন্ট। তো আচ্ছা, হি ইজ আ ব্রিটিশ সার্জন, পাইনিয়ার অফ হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জন, taught his operation to countless surgeons, and he demonstrated the importance of bony compression
in arthrodesis of joint. আচ্ছা, what do you mean by arthrodesis? টার্মগুলো আমি বলে রাখছি। arthrodesis জিনিসটা কি? arthrodesis দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোসিস আর একটা হচ্ছে আর্থ্রোডেসিস। অ্যাঙ্কাইলোসিস, আর্থ্রোডেসিস দুটো হচ্ছে সিমিলার জিনিস। বোথ আর কি fusion of the joint. Fusion of the joint is known as ankylosis or arthrodesis. Now what is the difference between ankylosis and arthrodesis? এটা খুব কমন কোশ্চেন, ওরাল ভাইভাতে ধরা হয়। অ্যাঙ্কাইলোসিসটা কি আবার আর্থ্রোডেসিস? অ্যাঙ্কাইলোসিস স্পন্ডালাইটিস, স্পাইনটা ফিউজ করে গেছে। আর্থ্রোডেসিস অফ হিপ জয়েন্ট বা আর্থ্রোডেসিস অফ নি জয়েন্ট, নি জয়েন্টটা ফিউজ করে দেওয়া হয়েছে। তফাৎটা কি? তফাৎ হচ্ছে সার্জিক্যাল ফিউশন অফ জয়েন্ট ইজ নোন অ্যাজ আর্থ্রোডেসিস। আমি সার্জিক্যালি নি জয়েন্ট বা অ্যাঙ্কেল জয়েন্টটাকে ফিউজ করে দিলাম, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ arthrodesis. Arthrodesis is the surgical fusion of the joint. আর pathological fusion of the joint is known as ankylosis. ঠিক আছে, pathological fusion আর এটা হচ্ছে surgical fusion. আচ্ছা, এটা একটু পরে আছে। আচ্ছা, তাহলে bones and joints, তাহলে বোনটা কি, যদি এবার বোন টপিকে আসি। So what is a bone? Bone is a specialized connective tissue. ঠিক আছে, বোন ইজ এ স্পেশালাইজড কানেকটিভ টিস্যু। কি এসি গুলো চলে না নাকি বাবা? সো বোন ইজ এ স্পেশালাইজড কানেকটিভ টিস্যু। বোনের স্ট্রাকচারটা পরে পড়াচ্ছি। আচ্ছা, বোন যেটা থাকে, বোন দুটো জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে তোর ইনঅর্গানিক সল্ট থাকে আর একটা হচ্ছে অর্গানিক মেটেরিয়াল থাকে। অর্গানিক মেটেরিয়াল কি থাকে? টাইপ 1 কোলাজেন। আর টাইপ 1 কোলাজেন থাকে হচ্ছে বোনে, বোনে থাকে টাইপ 1 কোলাজেন। তো আর কোন স্ট্রাকচার আছে যেখানে টাইপ 1 কোলাজেন থাকে? হ্যাঁ, কালকে বললাম, কি বলেছি? লিগামেন্ট, টেন্ডন, বোন, দিজ আর কম্পোজড অফ টাইপ 1 কার্টিলেজ। আর কার্টিলেজ এই টাইপ 1 কোলাজেন, টাইপ 1 কোলাজেন, and cartilage is composed of type 2 collagen. What is the difference between ligament and tendon? Our ball. একজন ligament কি? What is ligament? It connects the bone to bone, is known as ligament. ঠিক আছে, আর টেন্ডন কি? It connects the muscle belly to bone. ঠিক আছে, যেমন quadriceps tendon, ঠিক আছে, quadriceps tendon হচ্ছে টেন্ডন। আর লিগামেন্ট হচ্ছে যেমন anterior cruciate ligament, connects tibia to femur. আচ্ছা, মিনারেলস এর মধ্যে মেইনলি থাকে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইট, এছাড়া হচ্ছে সোডিয়াম, এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এগুলো থাকে। সো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ বোন? বোনের ফাংশন কি আছে? সো ফার্স্ট হচ্ছে সাপোর্ট। সাপোর্টটা কি? ইট ফর্মস দ্য ইন্টারনাল ফ্রেমওয়ার্ক দ্যাট সাপোর্টস অ্যান্ড অ্যাঙ্কার আওয়ার অর্গান and let us stand upright. First হচ্ছে সাপোর্ট। প্রোটেকশন মেইনলি কে করে? যে ফ্ল্যাট বোন, যে স্কাল বোন, ইট প্রোটেক্টস দ্য ব্রেন। হ্যাঁ, পেলভিক বোন প্রোটেক্টস দ্য ইন্টারনাল অর্গান। মুভমেন্ট হচ্ছে মুভমেন্ট অফ মাসল, মুভমেন্ট, লোকোমোশন। স্টোরেজ, ইট ইজ দ্য স্টোরেজ হাউস অফ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফেট। ওকে, আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ব্লাড সেল ফর্মেশন। যে বনি লং বোন মেডুলারি ক্যাভিটি, এই লং বোন না, যে কোনো বোন মেডুলারি ক্যাভিটি কি করে? ব্লাড সেল ফর্মেশন করে, হিমোপয়েসিস করে। তাহলে সাপোর্ট, প্রোটেকশন, মুভমেন্ট, স্টোরেজ অ্যান্ড ব্লাড সেল ফর্মেশন। আচ্ছা, এইটা স্ট্রাকচারটা কি? তাহলে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ এ ক্রস সেকশন অফ এ বোন। ঠিক আছে, সো এটা একটু ডিফিকাল্ট আছে স্ট্রাকচারটা। তো যখন বোনকে আমরা ক্রস সেকশন করি, কি দেখতে পাই? এই যে বোনের যে আউটার, এই যে বাইরে যে পোর্শনটা আছে, দ্য আউটার পোর্শন অফ দ্য বোন ইজ নোন অ্যাজ কম্প্যাক্ট বোন। ইনার পোর্শনটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন। ঠিক আছে, ইনার পোর্শনটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন। আচ্ছা, দ্য মোস্ট আউটার লেয়ার অফ দ্য বোন ইজ নোন অ্যাজ পেরিঅস্টিয়াম। ঠিক আছে, এখানে থাকে হচ্ছে পেরিঅস্টিয়ামটা, দ্য মোস্ট আউটার লেয়ার অফ দ্য বোন। আর এন্ডোস্টিয়াম কি? দ্য লেয়ার which is situated outer to the spongy bone is known as endosteum. ঠিক আছে, the compact bone is situated between the periosteum and the endosteum. Okay, so periosteum is situated outside the compact bone and the endosteum is situated outside the
ল্যামিনার এই স্পঞ্জি বোন, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট ফাংশনাল ইউনিট অফ বোন। Functional unit of bone is known as osteon. Osteon, it is the functional unit of bone, right? It is the functional unit of compact bone. So what is osteon? Osteon টা দেখানো হয়েছে, it is like a cylindrical structure. It is the functional unit of bone. It's a cylindrical structure, osteon. ঠিক আছে? So এটা হচ্ছে functional unit of bone. And what is the structure of osteon? So একটা osteon বের করে দেখানো হয়েছে, the center canal. অস্টিয়নের ভেতরে কি থাকে? সেন্ট্রাল ক্যানাল, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইট কন্টেন কি ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ ফর নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই অ্যান্ড নার্ভ সাপ্লাই। সেন্ট্রালে থাকে হচ্ছে ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ। এই সেন্ট্রাল ক্যানালকে কি বলে? হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল, ঠিক আছে। তাহলে ভেতরে কি থাকে? ভেতরে থাকে হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল। তাহলে একটা অস্টিয়নের ভেতরে কি তিনটে জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে আর্টারি, একটা হচ্ছে ভেন, আর একটা হচ্ছে নার্ভ, তিনটে জিনিস। তার বাইরে কি থাকে? এই এরকম জিনিসটা, মানে অনেকগুলো ল্যামিনা থাকে, ঠিক আছে। তো এই যে সেন্ট্রাল ক্যানালকে সেন্টার করে কি থাকে? ল্যামিনা, ঠিক আছে। দু ধরনের ল্যামিনা হয়, একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রিক ল্যামিনা, আর একটা হচ্ছে পেরিফেরাল ল্যামিনা, ঠিক আছে। এই যে ল্যামিনাটা কি জিনিস? এই ল্যামিনাটা হচ্ছে অনেকগুলো লেয়ারে থাকে ল্যামিনাটা। এই ল্যামিনার মধ্যে মেইনলি কি থাকে? কি থাকে? যেটা বললাম, অর্গানিক মেটেরিয়াল অ্যান্ড ইনঅর্গানিক সল্ট। What are the inorganic salt? The most common inorganic salt present in bone, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সিঅ্যাপাটাইট। এছাড়া কি থাকে? ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে। কটা বাজে? জিজ্ঞেস করেন। নটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে ইনঅর্গানিক সল্ট। ইনঅর্গানিক সল্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সিঅ্যাপাটাইট। এছাড়া কি থাকে? ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম সল্ট থাকে। আর কি থাকে? কি কি এলিমেন্ট থাকে? সোডিয়াম থাকে, ঠিক আছে। সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট থাকে। আর একটা হচ্ছে অর্গানিক মেটেরিয়াল। অর্গানিক কি জিনিস থাকে? দুটো জিনিস থাকে, একটাকে বলা হচ্ছে কোলাজেন, কোলাজেন টাইপ 1, আর একটা হচ্ছে কিছু গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রাউন্ড থাকে এখানে হাইলোরিক অ্যাসিড না, এখানে মেন থাকে প্রোটিন, ঠিক আছে। তো এখানে থাকে একটা হচ্ছে কোলাজেন থাকে, আর একটা হচ্ছে প্রোটিন থাকে, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। আচ্ছা, ল্যামিনার মধ্যে এই যে সেলগুলো রয়েছে, এই সেলগুলোকে কি বলে? অস্টিওসাইট। দিস আর নোন অ্যাজ অস্টিওসাইট। তাহলে এই যে অস্টিওসাইট গুলো থেকে কি বেরোয়? ক্যানালিকুলি। দিস আর অস্টিওসাইটস। এই সেলগুলো হচ্ছে অস্টিওসাইট। এখান থেকে কি তৈরি হচ্ছে? ক্যানালিকুলি। দিস ক্যানালিকুলি, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস ক্যানালিকুলি? দিস আর রেসপন্সিবল ফর ইন্ট্রাসেলুলার কমিউনিকেশন, ঠিক আছে। ইন্ট্রাসেলুলার কমিউনিকেশন অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই। আর the center part of the bone, it is the spongy bone. Mainly হচ্ছে স্ট্রাকচার অলমোস্ট সেরকম কিছু না, এখানে অস্টিয়ন বলে কোনো ইউনিট থাকে না। there is no osteon unit. There is also presence of osteocyte, the nutrient vessels and the trabeculae. আচ্ছা, ব্লাড ভেসেলস যে সাপ্লাই আছে বোনের, যে লং বোনের ব্লাড ভেসেল সাপ্লাই, ইট কামস ফ্রম নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, ঠিক আছে। আর একটা মেজর ব্লাড ভেসেল সাপ্লাই, ইট কামস ফ্রম পেরিঅস্টিয়াম। পেরিঅস্টিয়াম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ব্লাড ভেসেল সাপ্লাই। এটা হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াল ভেসেলস, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেন্ট্রাল ক্যানাল যেটা বলে দিয়েছি, সেন্ট্রাল ক্যানাল ইজ অলসো নোন অ্যাজ হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল, রেসপন্সিবল ফর দ্য নিউট্রিশন অফ দ্য osteocyte or other parts of the bone. And the Haversian canals are interconnected by horizontal canal which is known as Wolfman canal. ঠিক আছে, এই প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ পেরিঅস্টিয়াম, হোয়াট ইজ এন্ডোস্টিয়াম, হোয়াট ইজ কম্প্যাক্ট বোন, হোয়াট ইজ স্পঞ্জি বোন, হোয়াট ইজ সেন্ট্রাল ক্যানাল বা যেটা হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল, ঠিক আছে, হোয়াট ইজ হোলসম্যান ক্যানাল। আর একটা হচ্ছে দুটো ল্যামিনা থাকে, একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রিক ল্যামিনা যেটা বললাম হচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য ক্যানালিগুলি, আর একটা ল্যামিনা থাকে যেটা হচ্ছে পেরিফেরাল ল্যামিনা। ইট ইজ এই দিক দিয়ে যায় পেরিফেরাল ল্যামিনা, ইট ইজ সিচুয়েটেড প্যারালাল টু দ্য পেরিঅস্টিয়াম।
যেগুলো বলা হয় পেরিফেরাল ল্যামিনা, আর এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রিক ল্যামিনা হচ্ছে আউটসাইড দ্য ক্যানালিকুলি। আর যে সেলটা থাকে সেটা হচ্ছে অস্টিওসাইট। অস্টিওসাইট হ্যাভ ক্যানালিকুলি। What is canaliculi? They are intracellular, they are spreading from osteocyte, responsible for nutrition supply and intracellular communication. কি ডিফিকাল্ট লাগছে? এটা মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কথা বলতে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ এ লং বোন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আন্ডার গ্রাজুয়েটে ধরা হয় সবসময়। একটা বোনে কি কি স্ট্রাকচার আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এক্সরেতে দেখাচ্ছি। বোন যেটা আছে, এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ এ লং বোন বা আইডিয়াল বোন। কি আছে? তিনটে পার্ট, এপিফাইসিস, মেটাফাইসিস অ্যান্ড ডায়াফাইসিস। ঠিক আছে, তাহলে এপিফাইসিস কি? এপিফাইসিস হচ্ছে, দিস ইজ দ্য এপিফাইসিস, দিস ইজ দ্য প্রক্সিমাল, ঠিক আছে, enlarged part of the bone which is close to joint, proximal, sorry, end of the bone which is close to joint, which is known as epiphysis. Epiphysis হচ্ছে এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে distal radius একটা x-ray, ঠিক আছে? it is a immature bone, growth plate is still present, ঠিক আছে? Epiphysis from the distal and proximal end of the long bone which is close to joint. এবার হচ্ছে এপিফাইসিসের পরে কি থাকে? in a immature bone, that is the physis, which is known as growth plate. আমাদের এটা ফিউজ হয়ে যায়। For immature bone, for bone in children, we found physis is the growth plate. ঠিক আছে? আচ্ছা, এগুলোর প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট আছে। এপিফাইসিস কি? এপিফাইসিসে অনেক টিউমার পাওয়া যায়, সেগুলো পরে পড়ানো হবে। এপিফাইসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বোন অঙ্কোলজি। তাহলে এপিফাইসিস হলো, নেক্সট হচ্ছে ফাইসিস, ইট ইজ দ্য গ্রোথ প্লেট। ঠিক আছে, তারপরটা কি? তারপরটা হচ্ছে মেটাফাইসিস। হোয়াট ইজ দ্য মেটাফাইসিস? ইট ইজ দ্য জাংশন বিটুইন দ্য ফাইসিস এন্ড ডায়াফাইসিস। ঠিক আছে, এপিফাইসিস এন্ড ডায়াফাইসিস। হ্যাঁ, তাহলে মেটাফাইসিসে একটা কমন, মানে মেটাফাইসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য নলেজ অফ অস্টিওমাইলাইটিস। অস্টিওমাইলাইটিস এর মোস্ট কমন সাইট হচ্ছে মেটাফাইসিস। ঠিক আছে, osteomyelitis মানে কি? What is osteomyelitis? Infection of bone is known as osteomyelitis. The most common site of osteomyelitis is the metaphysis. হ্যাঁ, পরে পড়ানো হবে কেন। আর এটা যে ডায়াফাইসিস, ডায়াফাইসিস মিন দ্য শ্যাফট অফ দ্য বোন। ঠিক আছে, তাহলে যে ডায়াফাইসিস হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে কর্টেক্সটা কোথায় থাকে? তাহলে কর্টেক্স, একটা বোনে দুটো পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে কর্টেক্স আর একটা হচ্ছে মেডালা। কর্টেক্স মানে কি? কর্টেক্স হচ্ছে, দাঁড়া এখানে লিখিনি বলে, আচ্ছা, কর্টেক্স বলা হয়, এইটা হচ্ছে কর্টেক্স, দিস ইজ দ্য কর্টেক্স, দ্য আউটার কম্প্যাক্ট বোন হচ্ছে কর্টেক্স। এটা হচ্ছে ইট প্রোভাইড দ্য স্ট্রাকচারাল কি বলবো, সাপোর্ট টু দ্য বোন, কর্টেক্স। আর যে ডায়াফাইসিস এবং মেটাফাইসিস, এটাই থাকে ক্যান্সেলাস বোন। তাহলে কর্টিক্যাল বোন থাকে হচ্ছে, কর্টিক্যাল বোন থাকে ডায়াফাইসিস, দ্য শ্যাফট অফ দ্য বোন ইজ কম্পোজড অফ কর্টিক্যাল বোন, আর ভেতরে থাকে মেডুলারি ক্যানাল। এবার হচ্ছে এপিফাইসিস অ্যান্ড মেটাফাইসিস। এপিফাইসিস, এটা হচ্ছে মেটাফাইসিস, দিস আর কম্পোজড অফ ক্যান্সেলাস বোন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই নলেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর ফ্র্যাকচার হিলিং। এবার ধরো একটা লং বোন ফ্র্যাকচার হলো, একটা কর্টেক্সে ফ্র্যাকচার হলো, আর একটা হচ্ছে মেটাফাইশিয়াল রিজনে ফ্র্যাকচার হলো, কোনটা আগে হিল করবে? মেটাফাইসিস, বিকজ দ্য স্পঞ্জি বোন, মানে যেটা হচ্ছে ক্যান্সেলাস বোন, আসতে রে বাবা, দ্য স্পঞ্জি, যেটা হচ্ছে ক্যান্সেলাস বোন হ্যাজ দ্য হাই পাওয়ার অফ হিলিং। ক্যান্সেলাস বোনের হিলিং প্রপার্টি কিন্তু অনেক বেশি ইন কম্পেয়ার টু দ্য কর্টিক্যাল বোন। এটা হচ্ছে পার্টস অফ দ্য বোন। আচ্ছা, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ বোন কটা আছে? এটা অনেক ছোটবেলা থেকে পড়ছিস, 206। অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন 80, আর বাকিটা হচ্ছে 126 অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটন। অ্যাক্সিয়াল আর অ্যাপেন্ডিকুলার আবার কি? অ্যাক্সিয়াল মানে হচ্ছে সেন্টার স্কেলিটন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি আমি ক্লাস নিচ্ছি, 15 মিনিট পর আসছি। হ্যাঁ, তাহলে নাম্বার অফ বোনস হচ্ছে 206, অ্যাক্সিয়াল হচ্ছে 80,
আর অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন হচ্ছে 126। আচ্ছা, তাহলে আজকে লাস্ট এটা করেই ছেড়ে দিচ্ছি, যেটা যে এবার হচ্ছে জানতে হবে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ বোন। অনেক টাইপস এর বোন আছে, এটা আন্ডারগ্রাজুয়েটে ধরা হয়। তাহলে কি কি বোন আছে? ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের হচ্ছে লং বোন, ঠিক আছে? যেটা আমরা পড়ালাম, একটা জিনিস বলে রাখছি, এপিফাইসিস, ডায়াফাইসিস, মেটাফাইসিস, these are the part of long bone, not flat bone। একটা পরীক্ষায় মানে একটা আন্ডারগ্রাজুয়েট ছেলে বলে দিয়েছে ফ্ল্যাট বোন এগুলো পাওয়া যায়, এগুলো ফ্ল্যাট বোন না। these are the bony structure found in long bone, ঠিক আছে? Diaphysis, epiphysis, metaphysis and the physis, the growth plate। আচ্ছা, এবার হচ্ছে টাইপস অফ দ্য বোন। তাহলে একটা বল, হোয়াট ইজ লং বোন? লং বোনের এক্সাম্পল কি? ফিমার, খুব সোজা, তাই তো? ফিমার, টিবিয়া, ফিবুলা, রেডিয়াস, আলনা, হিউমেরাস। যে কি করে? এটা হচ্ছে দে প্রোভাইড দ্য মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ। আচ্ছা, ক্ল্যাভিকল কি বোন? লং বোন। ইট ইজ দ্য অনলি লং বোন উইচ লাইজ হরিজন্টালি, তাই তো? আর পিকুলারিটিস অফ ক্ল্যাভিকল কি কি আছে? It has two membranous, two side of it is a membranous ossification. It ossifies membranously, membranous ossification। তারপর তিনটে ossification center আছে, দুটো প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি। আর it pierced by supraclavicular nerve। আর কি আছে? তোরা বলবি তো, এটা অ্যানাটমি তো। তাহলে ক্ল্যাভিকল ইজ অলসো লং বোন। আচ্ছা, শর্ট বোন, শর্ট বোনস হচ্ছে দ্য কিউব শেপেড বোন। কিউব শেপেড বোন এগুলো কোথায় পাওয়া যায়? মেনলি হচ্ছে কার্পাল বোন এন্ড দ্য টার্সাল বোন, ঠিক আছে? শর্ট বোন। নাম্বার 3 ইজ দ্য ফ্ল্যাট বোন। ফ্ল্যাট বোন কি? ফ্ল্যাট বোনের মেন ফাংশন হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টারনাল অর্গান। কি কি আছে? স্কাল আছে, ঠিক আছে? রিবস, স্টার্নাম এন্ড পেলভিস, প্রত্যেকের ফাংশন হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য ভাইটাল স্ট্রাকচার ইনসাইড। রিব, স্কালের হচ্ছে ব্রেন, রিব কি করে? রিব, স্টার্নাম হচ্ছে লাংস। আচ্ছা, হচ্ছে ইরেগুলার বোন। ইরেগুলার বোনস আর দোজ বোন which cannot be classified into long bone, short bone or any other system। যাই হোক, তো ইরেগুলার বোন কি আছে? সবচেয়ে কি কি আছে তোর মনে হয়? সবচেয়ে ভালো হচ্ছে স্ফেনয়েড বোন। সবচেয়ে আইডিয়াল ইরেগুলার বোন হচ্ছে স্ফেনয়েড বোন। এটা পিকুলিয়ার শেপেড, ক্যান নট বি ক্লাসিফাইড ইনটু লং বোন অর শর্ট বোন অর ফ্ল্যাট বোন, ঠিক আছে? এছাড়া হচ্ছে টেম্পোরাল বোন, হ্যাঁ, টেম্পোরাল বোন, ভার্টিব্রা, দিস আর অল ইরেগুলার বোন। তাহলে মোস্ট কমন আছে আমরা যেটা পড়ি সেটা হচ্ছে লং বোন, লং বোনের স্ট্রাকচার। লং বোন, শর্ট বোন, ফ্ল্যাট বোন, ঠিক আছে? ফ্ল্যাট বোন হচ্ছে মেন ফাংশন অফ ফ্ল্যাট বোন ইজ টু প্রোটেক্ট দ্য ইন্টারনাল অর্গান, ঠিক আছে? ফ্ল্যাট বোনের এক্সাম্পল বললে সবার আগে বলবি স্ক্যাপুলা। স্ক্যাপুলা ইজ দ্য স্ক্যাপুলা, স্টার্নাম, রিব, পেলভিস। আর এটা হচ্ছে সিসাময়েড বোন। সিসাময়েড বোন জিনিসটা কি? হ্যাঁ, not muscle, it forms within the tendon। হ্যাঁ, it forms within the tendon। তাহলে কি কি সিসাময়েড বোন এখানে? এটা সিসাময়েড কেন বলা হচ্ছে? it looks like sesame shape, ঠিক আছে? সিসাম, সিসাম একটা বোধহয় ফল বা কিছু। এটাকে তাহলে সিসাময়েড বোন, এই বল সিসাময়েড বোনের নামগুলো বল, কি কি আছে সিসাময়েড বোন? প্যাটেলা, প্যাটেলা ইজ দ্য লার্জেস্ট সিসাময়েড বোন। আর সিসাময়েড বোন আমাদের বডিতে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, এটা ডেফিনিট কিছু না। একটা বোন যেটা ডেফিনিট থাকে দ্যাট ইজ প্যাটেলা, আরেকটা থাকে পিসিফর্ম। পিসিফর্ম তাহলে হচ্ছে সিসাময়েড বোন উইচ ডেভেলপস উইদিন দ্য মাসল, এই উইদিন দ্য টেন্ডন, ঠিক আছে? তাহলে প্যাটেলার ডেভেলপমেন্ট হয় কোন টেন্ডনে? প্যাটেলার টেন্ডন, প্যাটেলার টেন্ডন, যাই হোক ওটা টেন্ডন বলে বাট ওটা লিগামেন্ট। তাহলে কোন মাসল? এই কোন মাসল? প্যাটেলা, কোয়াড্রিসেপস। কোয়াড্রিসেপস মাসল টেন্ডনে প্যাটেলা বোনটা ডেভেলপ করে, ঠিক আছে? ইট ইজ দ্য সিসাময়েড বোন, ইজ দ্য লার্জেস্ট সিসাময়েড বোন। এটার কাজ কি? মেন ফাংশন অফ সিসাময়েড বোন ইজ টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যাডিশনাল ফ্রিকশন এট দ্য জয়েন্ট, ঠিক আছে? প্যাটেলা অ্যাক্টস অ্যাজ এ নি ক্যাপ which prevents the additional friction of the knee joint, ঠিক আছে? তাহলে এই পাঁচখানা বোন মনে রাখতে হবে, লং বোন, শর্ট বোন, ফ্ল্যাট বোন, সিসাময়েড বোন, আর এটা হচ্ছে ইরেগুলার বোন,
প্রত্যেকটা এক্সাম্পল জানতে হবে, এই ক্লাসিফিকেশনটা আন্ডার গ্রাজুয়েটে তাহলে ধরা হয়। ঠিক আছে, এই পরেরটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ জয়েন্ট, আজকে পারবে না, ঠিক আছে, অনেকটা ডিফিকাল্ট, এত অবধি। We are studying statistics. এবার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস দুটো ব্রাঞ্চ হয় বা দু রকম স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস হয়। একটা ডেসক্রিপটিভ আর একটা হয় ইনফারেন্সিয়াল। Understood? Will people pay attention here? তো আগের বছর আই গেস তোরা ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছিস, ক্লাস হয়েছে, ক্লিনিক্যাল পোস্টিং করেছিস, আশা করছি জানিস এই ব্যাপারটা। So can anyone care to explain what is the difference between descriptive statistics and inferential statistics? তো জানা উচিত, because every one of you should have been a part of the clinical posting and এই ক্লাসটাও হয়েছে। তো can anyone care to explain what is the difference between these two? বলতে পারবি কেউ? Obviously not, তুই আজ সকালেই পড়েছিস। Anyone else? কেউ এর মধ্যে ডিফারেন্সটা বলতে পারবে? Okay, I'll take that as a no. So basically, what is statistics? I'll have to give a recap again, but this time it will be way short. So statistics, short science, which deals with data. সো বেসিক্যালি আমরা যখন কোনো একটা ক্লেম করি, তো সেটাকে ব্যাকআপ করার জন্য যেই এভিডেন্সেস লাগে সেটা ডেটাকে অ্যানালাইজ করে, আর সেই ডেটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য যে সাবজেক্টটা ইউজ হয় তার নাম স্ট্যাটিস্টিক্স। আন্ডারস্টুড? তো এবার whenever we are making a claim, we need to make a generalized claim. লাইক আমি যদি একটা পপুলেশনকে কনসিডার করি, তো ক্লেমটা পুরো পপুলেশনের জন্যই করব। আই ওয়ন্ট ক্লেম এনিথিং ফর আ সাবসেট, বাট to claim something for the population, we need to study the whole population, which is not possible, right? So what are we going to do? We are going to take a sample out of this thing, and after that we are going to analyze the data from the sample and then draw inferences about the population. Correct? Understood? Let me give you an example, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবি। Say I have made a medicine X. Feedback. Say I have made a medicine X and I am claiming that X is 70% effective. তো আমার এই ক্লেমটা যদি ট্রু হয়, it will be true for this whole population. It needn't be true just for this sample. Correct? আমি ধর এখানে 10,000 জন কি 1 লাখ জন রয়েছে আমার স্যাম্পলে, বা 1 কোটি জন রয়েছে আমার স্যাম্পলে, আমি সেখান থেকে আমি 100 জন বা 1000 জনকে নিয়ে এসেছি। এবার আমার 1000 জনের ওপর কি কাজ করেছে আমি শুধু এইটাকে প্রেজেন্ট করলে তো আমার হবে না। আই নিড দ্য রেজাল্টস টু বি এফেক্টিভ ফর দিস হোল হোয়াট এভার নাম্বার অফ পিপল উই হ্যাভ হিয়ার এন্ড সো অন। গেট মাই পয়েন্ট? কিন্তু এতজনের কাছে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, তো উইল হ্যাভ টু কন্ডাক্ট দ্য স্টাডি অন দিস পিপল অনলি। সো এর ওপর স্টাডি করে যেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসেসেস ইউজ করে আমরা এই রেজাল্টগুলোকে দিয়ে আমি এই পপুলেশনকে ডিফাইন করব বা ইন্টারপ্রেট করব, সেই প্রসেসটাকে বলা হবে ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। আর এই 1000 জনকে ডেসক্রাইব করার জন্য যে মেজার্সগুলো ইউজ করবে তাকে বলা হয় ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। এতটা আই গেস ওদেরকে 50 বার পড়ানো হয়েছে, বাট তাও তোরা উত্তর দিতে পারছিস না কেন আমি জানি না। হোয়াটএভার। সো ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কি?
Descriptive statistics will just describe the data set we have, and inferential statistics will help us draw inferences or conclusions about the population from which we have the data set. যে পপুলেশন থেকে আমরা ডেটাটাকে ড্র করেছি, স্যাম্পলটা ড্র করেছি, সেই পপুলেশনের ব্যাপারে আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমরা যে মেথড ইউজ করি তাকে বলা হয় ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। এনি ডাউটস অ্যাবাউট দিস? অসাধারণ ডাউট। এনি ডাউটস অ্যাবাউট দিস টিল নাও? এনিওয়ান? I'll take that as a no as well. এবার ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর কি কি মেজার্স আমরা জানি? আমরা ট্যাবুলেশন জানি, which is basically frequency distribution. আমরা জানি ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বানাতে একটা ডেটা সেট থেকে, নিশ্চয়ই জানি। আমরা কি জানি? গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। আমরা কি জানি? সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিস। which are mostly mean, median and mode. আমরা আর কি জানি? measures of dispersion. which are mostly like variance, standard deviation, etc. তাহলে এবার এইগুলোকে ইউজ করে আমি একটা ডেটা সেট থেকে একটা স্যাম্পল তুলেছি, সেই স্যাম্পলের এইগুলোকে কম্পিউট করেছি। এবার এইগুলোর ইউজ করে আমি যেই পপুলেশন থেকে ডেটা সেটটা তুলেছিলাম সেই পপুলেশনটার ব্যাপারে কনক্লুশনস ড্র করব। তো কি কি রকম কনক্লুশনস ড্র করা যায়? লেটস সি। We can do estimation. We can do testing. Of hypothesis. Now what are these things? ধর আমার কাছে 1 লাখ জন রয়েছে, সেখান থেকে আমি 100 জনের পপুলেশন স্যাম্পল তুললাম। আমি স্টাডি করতে চাইছি এদের সে অ্যাভারেজ হাইট কত 1 লাখ জনের। আমার প্রায়ের কোনো আইডিয়া নেই, আমি এখান দিয়ে এদের অ্যাভারেজ বের করলাম, তারপর তার উপর কিছু ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশনস করলাম, করে আমি একটা কনক্লুশনে পৌঁছলাম যে সে দ্য অ্যাভারেজ হাইট অফ দিস 1 লাখ পিপল ইজ সে x0 সেন্টিমিটার। আমরা এরকম বলতে পারি। This kind of estimation is called point estimation. আমরা এরকমও করতে পারি, আমরা ধরে বললাম না যে এক্সাক্ট কোনো ভ্যালু বললাম না, আমরা বললাম যে x0 মাইনাস a x0 প্লাস b এই রেঞ্জের মধ্যে বিলং করবে উইথ সে 95% প্রবাবিলিটি। তো এই জাতীয় এস্টিমেশনকে বলা হয় ইন্টারভাল এস্টিমেশন। And what is testing of hypothesis? Testing of hypothesis is basically আমি আগে একটা ক্লেম করে দেবো, যে দ্য ভ্যাকসিন ইজ 70% এফেক্টিভ। তারপর আমি স্যাম্পল ড্র করব, সেই লাইনে আমি অ্যানালিসিস করব, করে তারপরে দেখবো আমার ক্লেমটা ঠিক না ভুল। বোঝা গেছে?
everyone in the back. বোঝা গেছে? I'll take that as a yes as well. Yeah, করব। Now, according to our syllabus, this is of prime importance, this is not. And testing of hypothesis এরও বেশি টেস্ট নেই আমাদের সিলেবাসে, আছে দুটোই, একটা হলো টি টেস্ট, একটা হলো কাই স্কোয়ার টেস্ট। এর মধ্যে কয়টা সাব পার্টস হয়, পেয়ার্ড স্যাম্পেল, আনপেয়ার্ড আর সিঙ্গেল স্যাম্পল। আর কাই স্কোয়ার টেস্টের একটাই আছে, কাই স্কোয়ার টেস্ট অফ অ্যাসোসিয়েশন। তো এগুলোই আছে মোটামুটি আমাদের সিলেবাসে। তো এবার আমাদের বুঝতে হবে টেস্টিং হাইপোথিসিসটা করা হয় কি করে। এটা ক্লেম করলাম, সেটাকে তো ঠিক না ভুল সেটা দেখছি, সেটা মানে বিচারটা করবো কি করে সেটা শিখতে হবে, টেস্ট প্রসিডিওরটা। আমার একটা কথা বল, আমরা কি করছি, ইনফারেন্স ড্র করছি, তো এক্স্যাক্ট ভ্যালুস তো হবে না। এক্স্যাক্ট ভ্যালুস ড্র করতে গেলে তো আমাকে 1 লাখ জনের কাছেই যেতে হতো, সবার কাছে যেতে হতো, সেটা তো পসিবল নয়। তো দেয়ার উইল বি সামথিং কল্ড এরার, দেয়ার উইল বি সামথিং কল্ড এরার। আমরা এরারটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব এবং স্টাডি করবো সেই এরারটা কিরকম। আচ্ছা, আমার একটা কথা বল না, আমরা টেস্টিং হাইপোথিসিস যখন করছি, there is something called hypothesis, right? What is hypothesis? Hypothesis basically means a proposition বা একটা ক্লেম। সো আমি কি বলেছিলাম, টেস্টিং হাইপোথিসিস মানে কি, আমি প্রথমে পপুলেশনের ব্যাপারে একটা ক্লেম করে দেবো, সেই ক্লেমটা ধরো আমি বললাম নাল হাইপোথিসিস। সে আমি একটা এক্সাম্পল দিই, দ্য ভ্যাকসিন এক্স ইজ 70% এফেক্টিভ। ভার্সেস এমন একটা স্টেটমেন্ট দরকার যেটা একে নেগেট করবে, এক্স ইজ নট 70% এফেক্টিভ। তো আমার ক্লেমকে আমি সবসময় নাল হাইপোথিসিস বলবো, আর যেই ক্লেমটা আমার ক্লেমকে নেগেট করছে তাকে আমরা বলবো অল্টারনেট হাইপোথিসিস। আন্ডারস্টুড? এবার ধর এরার কি কি রকমের হতে পারে এখান দিয়ে। আচ্ছা, এবার দেখ, ধর ইন রিয়ালিটি ভ্যাকসিনটা 70% এফেক্টিভ নয়, তার চেয়ে কম এফেক্টিভ, কিন্তু আমি এটা ক্লেম করে দিলাম। আমি আবার অ্যানালিসিস করলাম, করে দেখলাম হ্যাঁ এটাই ঠিক, কিন্তু ইন রিয়ালিটি সেটা নয়, আমি ভুল অ্যানালিসিস করেছি। তো কোনো একটা এরার হলো, কোনো একটা এরার হলো।
আচ্ছা এরকমও তো হতে পারতো যে এরকম ধর হয়েছে যে আমি আমার অ্যানালিসিস করলাম, করে দেখলাম ওটা 70% এফেক্টিভ নয়, বাট ইন রিয়ালিটি ইট ইজ 70% এফেক্টিভ, তখন একটা কোনো রকম এরার হয়েছে, কিন্তু both of the errors are not the same, তাই তো? ইট ইজ লাইক একটা এক্সাম্পল দিই, একটা জাজ, তার সামনে আমি 5 জনকে দাঁড় করে দিচ্ছি, তার মধ্যে একজন খুন করেছে, যাদের কাছে ইনাফ এভিডেন্সেস নেই, সে বললো আমি বুঝতে পারছি না কে খুন করেছে, আমি 5 জনকেই ছেড়ে দিলাম, একটা এরার। এবার ধরে ইন রিয়ালিটি এ খুন করেছে, জাজ খুন করে একে ফাঁসি দিয়ে দিল, সেটাও একটা এরার। কোনটা বেশি গ্রেভ? সেকেন্ডটা। সো সিমিলারলি এখানে ইফ আই সে দ্যাট দ্য ভ্যাকসিন ইজ নট 70% এফেক্টিভ বাট ইন রিয়ালিটি ইট ইজ, তাহলে কি হবে? আমার ভ্যাকসিনটা রিজেক্ট হয়ে যাবে, তারপর ফার্দার স্টাডিজ হবে, তারপরে দেখা যাবে না ইট ইজ, তো দ্য ট্রুথ ওয়ন্ট বি হিডেন। কিন্তু আমি যদি ওকে বলে দিই যে না ইট ইজ 70% এফেক্টিভ, দিয়ে মার্কেটে লঞ্চ করে দিই, বাট ইন রিয়ালিটি ইট ইজ নট, তখন মেনি পিপল উইল বি এফেক্টেড বাই ইট। তো হিয়ার কামস দ্য কেস অফ টাইপ 1 and টাইপ 2 এরার্স। টাইপ 1 এরার ইজ দ্য এরার ওয়্যার উই রিজেক্ট আ ট্রু নাল, এইটা ঠিক কিন্তু আমি একে রিজেক্ট করে দিয়েছি, আমি একে অ্যাকসেপ্ট করেছি, তাহলে কি হবে? আমার ভ্যাকসিনটা রিজেক্ট হয়ে যাবে, সেটা আবার ফার্দার স্টাডি হবে, তখন দেখা যাবে না এটাই ঠিক ছিল, অতটা গ্রেভ নয়। কিন্তু আমি যদি ধর অ্যাকসেপ্টিং অফ ফলস নাল হাইপোথিসিস, মানে কি আমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি, কিন্তু ইন রিয়ালিটি দিস ইজ ট্রু, দিস ইজ ফলস, তাহলে কি হবে? অনেকগুলো মানুষের ক্ষতি হবে যাদের কাছে ভ্যাকসিন অ্যাডমিনিস্টার করা হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই টাইপ 2 এরার ইজ মাচ মোর গ্রেভ দ্যান টাইপ 1 এরার। এবার টাইপ 1 এরারের একটা আপার বাউন্ড আমরা দিই, বলি যে এতখানি টাইপ 1 এরার আমরা অ্যালাউ করবো, তার বেশি অ্যালাউ করবো না। তুই কিছু বললি? তো টাইপ 1 এরারের প্রবাবিলিটির একটা আপার বাউন্ড দিয়ে দিই, এই আলফাটাকে বলা হয় লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। এটা ইউজুয়ালি প্রপোর্শন মানে কি বলে ডেসিমালে এক্সপ্রেস করা হয়, মানে 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স মানে আলফার ভ্যালু হবে 0.0। বোঝা গেছে? মানে আমার প্রবাবিলিটি অফ টাইপ 1 এরার উইল অলওয়েজ বি লেস দ্যান দিস, বাট দিস ইজ দ্য আপার বাউন্ড অফ টাইপ 1 এরার, এর থেকে বেশি টাইপ 1 এরার অ্যালাউ করব না। আর যাই হয়ে যাক উইল অলওয়েজ ট্রাই টু রিডিউস দিস টাইপ 2 এরার, দ্য প্রবাবিলিটি অফ দিস। তো 1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ টাইপ 2 এরার is called the power of the test, power function of the test. তো আমরা যে টেস্টগুলো ইউজ করবো তাদের পাওয়ার ফাংশন খুবই ভালো হয়, তো সেই জন্যই আমরা এই টেস্টগুলো রয়েছে আমাদের সিলেবাসে। যাক, এরারগুলো বোঝা গেছে তো? এগুলো থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে, একদম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন উঠে আসে এই এরারগুলো থেকে। আচ্ছা, এবার টেলস অফ আ টেস্ট। যে কোনো টেস্ট অফ হাইপোথিসিসের একটা টেল হয়, মানে নাম্বার অফ টেলস হয়। ইট ক্যান বি ইদার 1 অর 2। 1 এর মধ্যে দু রকম হতে পারে, একটা হয় ইদার রাইট টেল, আমি লেফট টেল ইদার লেফট টেল অর রাইট টেল। আর দুইটাকে বোথ টেলডও বলা হয়। এবার কি এই রাইট টেল কি, লেফট টেল কি, বোথ টেল টেস্ট কি দেখা যাক। ধর আমার H0 হলো আমার টেস্টটা হলো, আমার কাছে দুটো পপুলেশন রয়েছে, সে রেস এক্স আর রেস ওয়াই। এখান থেকে আমি একটা স্যাম্পল তুললাম,
এখান থেকে আমি একটা স্যাম্পল তুললাম, এদের অ্যাভারেজ কম্পিউট করলাম, আর এদের পপুলেশনের অ্যাভারেজকে আমি মিউ1 নাম দিলাম, এর পপুলেশন বা মিউ এক্স নাম দিলাম, আর এর পপুলেশনের অ্যাভারেজকে আমি মিউ ওয়াই নাম দিলাম। তো আমি নাল হাইপোথিসিস বললাম যে মিউ এক্স ইজ ইকুয়াল টু মিউ ওয়াই, মানে average height of the people belonging from race X is equal to the average height of the people belonging from race Y. Perfect. তাহলে আমার alternate hypothesis কি হবে? mu x not equal to mu y. Good. So এখানে দেখ, তো এবার আমরা টেস্ট করব কি করে? আমরা বেসিক্যালি এই স্যাম্পল দুটো থেকে একটা করে ফাংশন বানাবো x y নামে, which we will call the test statistic. তো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা খুব বেশি এক্সট্রিম হয়ে গেলে আমরা তাকে রিজেক্ট করি, আর কি বলে, আর যদি মোটামুটি একটা মডারেট আমার ডিজাইড রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা তাকে অ্যাকসেপ্ট করি। মানে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু দিয়ে আমরা ডিসাইড করবো আমাদের এইটা ঠিক না এইটা ঠিক, আমাদের নাল হাইপোথিসিস ঠিক না আমাদের অল্টারনেট হাইপোথিসিস ঠিক। এবার এটা যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাদের সমস্যা আছে, খুব ছোট হয়ে যায় তাহলে আমাদের সমস্যা আছে, কারণ মিউ এক্স নট ইকুয়াল টু মিউ ওয়াই। আমাদের এটা খুব সিমেট্রিক হয়, মানে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা খুব সিমেট্রিক একটা ফাংশন হয়, লাইক x1 বার মাইনাস x2 বার দিয়ে ডিভাইডেড বাই সামথিং সাম কনস্ট্যান্ট, এটা খুব সিমেট্রিক একটা ফাংশন হয়। এটা যদি খুব বড় হয়ে যায় তাহলে আমার x1 বারের ভ্যালু খুব বড় বেরোচ্ছে, তার মানে নিশ্চয়ই এটা বড় হবে, একটা প্রবাবিলিটি থেকে যায়। যদি খুব ছোট বেরোয় তার মানে নিশ্চয়ই এইটা বড় হচ্ছে, তো তখন এইটা বড় হয়ে যাওয়ার একটা প্রবাবিলিটি থেকে যায়। তো এটার এক্সট্রিম ভ্যালুজে আমরা রিজেক্ট করবো, মডারেট ভ্যালুজে অ্যাকসেপ্ট করবো, কারেক্ট? তো এখানে যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে নট ইকুয়াল টু, তার মানে বেশি হলেও সমস্যা, ছোট কম হলেও সমস্যা, তো দিস উইল বি আ বোথ টেল টেস্ট। আন্ডারস্টুড? যেখানে নাল হাইপোথিসিস নট ইকুয়াল টু দেখতে হবে সেটা হবে বোথ টেল টেস্ট। আন্ডারস্টুড? ইয়েস অর নো? I'll take that as yes as well. Left tail test. আমাদের নাল হাইপোথিসিস হলো a vaccine X is 70% effective. আচ্ছা, এটা 70 থেকে 80% এফেক্টিভ হয়, আমাদের কি খুব সমস্যা হবে? হওয়া তো উচিত নয় না, হওয়া তো উচিত নয়। তো আমাদের অল্টারনেট হাইপোথিসিসটা কি হবে? 70% থেকে কম হলে সমস্যা না, বেশি হলে কি সমস্যা হবে? কারেক্ট? তো এখানে আমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকে যদি যাই ভ্যালু বেরোক না কেন, সেটা খুব ছোট হয়ে গেলে আমার সমস্যা, আমাদের বড় হলে তো সমস্যা নেই, তাই তো? তো তখন দিস উইল বি আ লেফট টেল টেস্ট। আমাদের ধরো আমি বলছি ডিজিজ এক্স ইজ 80% ফেটাল, তো এটা 80%-এর বেশি হলে সমস্যা, কম হলে তো খুব একটা সমস্যা নেই। তো তখন এই অল্টারনেট হাইপোথিসিসটা কিরকম হবে? এরকম হবে। সো দ্যাট উইল বি আ রাইট টেল টেস্ট। বোঝা গেছে ওয়ান টেল টেস্ট, টু টেল টেস্ট কেন করা হয়, কি করা হয়? Let's hope. চোখ নেই রে। Start with now frequency distribution.
ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে আইডিয়া আছে আমাদের? ছোটবেলায় ফ্রিকোয়েন্সি বানাতে জানি, কি করছি? ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে আইডিয়া আছে? So this is the frequency distribution of the group type, right? Group frequency distribution এটা. Now let's see. এটাকে এরকম ভাবে প্লট করা যায়। মোটামুটি এরকম প্লট করা যায়। এটা এই প্লটটাকে কি বলা হয়? What is the name of this graph? এখানে কি থাকে? এই অ্যাক্সিসে ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটি পড়েছিলাম আগের বছর। এখানে ক্লাস ইন্টারভালস গুলো থাকে। তো এবার যদি আমি এদের মিড পয়েন্ট গুলোকে জয়েন করতে শুরু করি, লাস্ট ইয়ারগুলোকে 0 ধরলাম। So this graph which we are getting is called a frequency polygon. Understood? তো এবার একটা জিনিস বোঝ, এটা তোদের বুঝতে হবে। If we start reducing the number of start increasing the number of subgroups and reducing the class intervals, then we will get a more smoother graph, and accordingly this will be more smoother as well. In the limiting sense, this will converge to a smooth graph like this maybe, right? We know the function, we know this function fx. Which is basically, which can be written as limit h tends to 0, frequency divided by h. H টা হলো কি? ক্লাস ইন্টারভাল বা ক্লাস উইথ। ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটি ফর্মুলাতে এটা ছিল ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইডেড বাই ক্লাস উইথ। এবার যত বেশি ইন্টারভাল বানাবো তত উইথটা ছোট হতে থাকবে। তাহলে লিমিট h টেন্ডস টু 0, এটাই যেটা ফ্রিকোয়েন্সি এফএক্স এর ফর্মুলা, which is also the formula of probability. তো আমরা এফএক্স জানি। আচ্ছা, যদি আমরা এফএক্সটা জানি, তাহলে আমি এখানে কোনো একটা পয়েন্ট যদি আমি কেটে দিই, আমি সেই পয়েন্টের এপারে কতটা এরিয়া আছে, এই পারে কতটা এরিয়া আছে বের করতে পারবো। বা আমি ধর এই এরিয়াটা জানি, তো আমি ইন্টিগ্রেশনের লিমিট থেকে আমি এই পয়েন্টগুলো বের করে দিতে পারবো তো? এটা কেন বললাম? মুচ্ছি। So let's start. আমরা টেস্ট প্রসিডিউর এবার শিখি। প্রথমে we will define our hypothesis. প্রথমে আমাদের নালার অল্টারনেট হাইপোথিসিসগুলো ডিফাইন করতে হবে। করে নিলাম। পার্ট 2,
we will have to define the population. Population defined হয়ে গেল। We will have to define the error বা level of significance. তারপরে কি করব? লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স আলফা পেয়ে গেলাম বা এরার ই নাম দিলে এরার হোয়াট এভার দিলে। তারপরে কি করব? we'll have to draw the sample. এবার স্যাম্পল কিভাবে ড্র হতে পারে বা স্যাম্পল ড্র করার জন্য কি কি লাগবে? প্রথমে আমাদের জানতে লাগবে স্যাম্পল সাইজ কি, আর তারপরে আমাদের জানতে লাগবে স্যাম্পল ড্র করার টেকনিকটা কি বা স্যাম্পলিং টেকনিকটা কি। এবার স্যাম্পল সাইজ কেন জানতে লাগে আমাদের? ধরো আমার কাছে 1 লাখ জন রয়েছে, আমি সেখান থেকে দুজনকে নিয়ে এলাম, দুজনকে নিয়ে স্টাডি করে বলে দিলাম 1 লাখ জনের জন্য এইটা এই রেজাল্ট ভ্যালিড হবে? আমি 1 লাখ জনের মধ্যে 99,998 জনকে নিয়ে এলাম, তাদেরকে স্টাডি করলাম, কোনো মানে হবে? আর দুজনকেই বা কেন ছাড়লাম, সবাইকেই করে নিতে পারতাম। তো একটা অপটিমাল নাম্বার অফ লোক লাগবে যাতে আমাদের এরারটাও কম আসে, এরারটাও মিনিমাম আসে, ইয়েট স্যাম্পলিং মানে ইয়েট আমরা সবার কাছে যেতে নয়, একটা মানে বেশ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ লেবার অ্যান্ড মানি বেঁচে যায়, টাইম এগুলো বেঁচে যায়। তো সেই জন্য উই নিড অ্যান অপটিমাল স্যাম্পল সাইজ। তার জন্য কিছু স্পেসিফিক ফর্মুলাস হয়। তারপরে স্যাম্পলিং টেকনিক। স্যাম্পলিং টেকনিক কি? আমি একটা ধরো এখানে আমার মধ্যে হাতে রয়েছে 1 লাখ জন, আমি 1 লাখ জনের নাম 1 লাখ জনের নামগুলো আমি একটা চিঠিতে লিখতে পারি, দিয়ে একটা এরকম বলে ঝাঁকিয়ে নিয়ে তারপরে 100 জনের নাম তুলতে পারি, সেটা এক ধরনের স্যাম্পলিং, সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পলিং, এখানে সবই র্যান্ডাম। আমি চাইলে আমার পছন্দের 100 জনকেও নিতে পারি, অবজেক্টিভ স্যাম্পলিং। আমি হয়তো দেখছি এদেরকে সবাই গেলে মানে সবাই আমাকে পছন্দ করে না, 100 জনই আমাকে চিনি যে আমায় পছন্দ করে, তাদের কাছেই গেলাম, সেরকম হতে পারে। যেটা আমরা করেছিলাম আমাদের ক্লিনিক্যাল পোস্টিং এর সময়, করছিলাম দাবি সবার জন্য, কারেক্ট? তাও স্যাম্পল সাইজও তখন আমরা নিজেদের মধ্যে ম্যানিপুলেট করতে হয়েছিল, সে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। আর ক্লিনিক্যাল পোস্টিং থেকে আমরা নিশ্চয়ই স্যাম্পল সাইজের কনসেপ্টটা জানি তো, আমরা একটা স্যাম্পল সাইজ ডিফাইন করতাম আমরা, এরকম একটা ফর্মুলা হতো, এ ভেরিয়েন্স অফ এক্স ভেরিয়েন্স অফ এক্স বাই ই স্কয়ার, এরকম একটা ফর্মুলা হতো, মনে আছে? হতো। আরো একটা ফর্মুলা হয় যখন আমরা পপুলেশন সাইজ জানি, তখন এরকম একটা ফর্মুলা হয়। যাই হোক, এবার সেটা যখন যেটা হবে তখন সেটা আমরা ইউজ করবো। এটা হলো যখন আমরা ফর্মুলা যেটা জানি, এর নাম হলো তারও মানে ফর্মুলা ফর নোন পপুলেশন সাইজ। কি বলছিল এমনি ভেরিয়েন্স অফ এক্স।
আর এটা হলো যখন ফর্মুলা আমরা স্যাম্পল সাইজটা পপুলেশন সাইজ আমরা যখন জানি না। এবার জেডিটা কি, ইটা কি, এখানেও ইটা কি, এই এন তো আমরা বুঝতে পারছি উইচ ইজ পপুলেশন সাইজ। এই পপুলেশন সাইজটা আমরা জানি যে আমি জানি 1 লাখ জন রয়েছে, 1 লাখ ভ্যালুটা আমি এনের জায়গায় বসাবো, আমি জানি আমি 5% এরার অ্যালাউ করছি, তো ই এর ভ্যালু কত হবে 0.05, তাই তো? এতটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ, ই হ্যালো এরার 5% এরার অ্যালাউ করছি, ই এর ভ্যালুটা বসে গেল, এন এর ভ্যালু তো আমরা জানি পপুলেশন সাইজ এটা, দ্যাট ইজ 1 লাখ, বসিয়ে দেবো, ফর্মুলা পেয়ে যাবো উত্তর। যখন আমরা পপুলেশন সাইজ যাই নাই, এন তো বসাতে পারবো না, তখন আমরা কি করবো, ই জানি, ভেরিয়েন্স অফ এক্স আমরা বের করে নেবো, ভেরিয়েন্স আমরা বের করে নেবো। আর জেডিটা কোত্থেকে পাবো? জেডিটা হলো সেই পার্সেন্টাইল ভ্যালু অফ দ্য নোন ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন উইথ ইজ স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ইন দিস কেস। বোঝা গেছে? মানে 0.05 বলা আছে তো, 5% এরিয়া এই পাশে ছেড়ে দেবো, তার জন্য এখানে যে পয়েন্টটা পাবো দ্যাট পয়েন্ট ইজ জেডি। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? 0.05 এর জন্য জেডির ভ্যালু হবে 1.6, মনে থাকবে? 0.25 এর জন্য 0.025 এর জন্য কত হবে 1.9, মনে থাকবে? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ লেখ না, কি বন্ধ করেছি তুমি? এবার স্যাম্পল উঠে গেছে, স্যাম্পল থেকে ডেটা কালেক্ট হয়ে গেছে, স্যাম্পল উঠে গেছে, ডেটা কালেকশন তো হয়ে গেছে। এবার কি করব, ফর্ম দ্য টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক। টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক ফর্ম করতে হবে। টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক কি বেসিক্যালি কি বলেছিলাম, টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক এই স্যাম্পলটা তুলেছি সেখানের ভ্যালুগুলো থেকে একটা ফাংশন বানাবো, একটা স্পেসিফিক ফাংশন বানাবো ফর ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেস্টস। এমন একটা ফাংশন বানাবো যার ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা জানি, তাহলে তার পার্সেন্টাইল পয়েন্টসগুলো আমি পেয়ে যাব। এবার আমি দেখবো আমার হাইপোথিসিস অনুযায়ী এটা কোন টেস্ট, কত পার্সেন্ট লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স অ্যালাউ করছি, তো আমার ভ্যালুটা কোন জায়গায় পড়ছে, সেই অনুযায়ী আমি আমার ডিসিশন ড্র করবো যে whether that claim is right or this claim is right। বোঝা গেছে এতদূর? let's just hope কি বোঝা গেছে। Now test criteria. টেস্ট ক্রাইটেরিয়া কি? বেসিক্যালি টেস্ট ক্রাইটেরিয়া আর রুলস ফর রিজেক্টিং দ্য নাল হাইপোথিসিস। কিছু থাম্ব রুলস বানাবো যেটার উপর বেস করে আমি নাল হাইপোথিসিসকে রিজেক্ট করব। তো আমাদের টেস্ট কয়েক রকমের টেলের হয় এক টেলের হবে, নয় 2 টেলের হবে। এক টেলের মধ্যে হয় লেফট হবে, নয় রাইট হবে। সো মাই পয়েন্ট ইজ টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ডিস্ট্রিবিউশন জানি। রাইট টেল টেস্ট আছে আমাদের, μ1 গ্রেটার দেন μ2, এরকম একটা টেস্ট রয়েছে আমাদের। তো আমি এই পয়েন্টটা খুঁজবো যার এই পাশে 5% এরিয়া রয়েছে, তাহলে আমি বলতে পারি যে এটা হলো প্রচন্ড এক্সট্রিম ভ্যালুস, কারণ অবভিয়াসলি এইদিকে ইনক্রিজ করে, এইদিকে ডিক্রিজ করে। তো এইখানে যে ভ্যালুগুলো পড়বে সেগুলোকে আমি বলতে পারি যে অত্যন্ত এক্সট্রিম ভ্যালুস, যে এর 5% 95% পার্সেন্টাইলের ওপরে চলে যাচ্ছে, তো তখন আমি টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা রিজেক্ট করবো।
তো এই ভ্যালুটাকে আমরা কি বলবো? ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। সো টেস্ট ক্রাইটেরিয়া ফর রিজেক্টিং আ রাইট টেল টেস্ট, ক্রিটিক্যাল ভ্যালু যদি আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু যদি আমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর থেকে বেশি আসে, এরকম জায়গায় তা এসে পড়ে, তাহলে আমরা তাকে রিজেক্ট করবো, তাই তো? আমরা নাল হাইপোথিসিসকে বলবো ভুল, আমরা বলবো অল্টারনেটিভ ঠিক। বোঝা গেছে? এবার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকগুলো কি, সেগুলোতে একটা একটা টেস্ট যখন পড়াবো তখন একটা একটা করে শিখবো। তো স্যাম্পল থেকে যেই ভ্যালুটা বের করবো আমরা, যে ফাংশনটার, সেই ভ্যালুটা যদি ক্রিটিক্যাল ভ্যালুকে ক্রস করে যায়, তাহলে আমরা তাকে রিজেক্ট করবো। মাথায় হয়ে গেছে? আচ্ছা, ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা ধর এরকম একটা জায়গাতে পড়লো, এটা একটা এরিয়া হবে, আর এটা অলরেডি ছিল কত? 5%। তো আমি এই এরিয়াটার নাম দিলাম পি ভ্যালু। নিশ্চয়ই পি ভ্যালুটা এই এরিয়াটা নিশ্চয়ই এটার থেকে ছোট, ছোট তো? if p value is less than alpha which is 5% বা 0.05, যদি ওর থেকে ছোট হয়, তার মানে তার মানে আমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক কোথায় পড়েছে? এরকম একটা জায়গাতে পড়েছে, তাই তো? তার মানে কি সেটা এটাকে ক্রস করে গেছে, ক্রস করে গেছে, তাই তো? তাহলে একটা টেস্ট ক্রাইটেরিয়া হলো যদি টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু আমার ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর থেকে বেশি হয়, আর একটা ক্রাইটেরিয়া হলো যদি আমার পি ভ্যালু আলফার থেকে ছোট। বোঝা গেছে? বোঝা গেছে কি এভরিওয়ান? এবার এগুলো কম্পিউট করতে হয় কি করে? কিচ্ছু করতে হয় না, পুরো এই কম্পিউটার করে তোকে খালি এই ভ্যালুটা বলে দেবে, এই ভ্যালুটা বলে দেবে, এইটা তুই গুগল থেকে পেয়ে যাবি, এটা তুই নিজে ডিফাইন করেছিস, কিন্তু ইনফারেন্সে তোকে নিজে ড্র করতে হবে, সেটা তুই এখান থেকে ড্র করতে পারবি এই নলেজটাকে। বোঝা গেছে এভরিওয়ান? I'll take that as a yes as well. তো পি ভ্যালু বোঝা গেছে। তো সিমিলারলি আমাদের ধর লেফট টেল টেস্ট রয়েছে একটা, তো আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু খুব বেশি বড় হয়ে গেলে তো আমার সমস্যা নেই, খুব বেশি ছোট হলে আমার সমস্যা আছে। তো আমাদের এই লেফট টেল টেস্টের জন্য আমার কি ক্রাইটেরিয়া হবে? টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক ভ্যালু লেস দ্যান ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। এরকম একটা জায়গায় পড়লে আমার সমস্যা আছে। আবার যদি আমি এটাকে টেনে দিই, দিয়ে এই এরিয়াটা কম্পিউট করি, সেটাও নিশ্চয়ই এর থেকে ছোটই হবে, হবে তো? সেম জিনিস, পি ভ্যালু যদি আমার লেস দেন আলফা হয়, যেটা পাবো আমি সেটা দেখলে আমি রিজেক্ট করে দেবো। আমার যদি কম্পিউটার শুধু পি ভ্যালু বলে দেয়, তো আমি তখন আলফার সাথে সেটা ছোট হলে আমি বলবো টেস্ট রিজেক্ট, অ্যাকসেপ্ট। আমি যদি এই ভ্যালুটা বলে দেয়, আমি এটা গুগল থেকে দেখবো বা ওর সফটওয়্যারেই ফেলে দেখবো, সেখান দিয়ে আমি পেয়ে যাবো কোনটা আমার টেস্ট রিজেক্ট হবে না অ্যাকসেপ্ট হবে। বোঝা গেছে? আমি জানি এগুলো একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট, বাট এগুলোর ওপরেই পুরো যত রকম ইনফারেন্স আজকে তোদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবকটা এই থিওরির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবকটাই ব্যাকড আপ বাই দিস সিঙ্গেল থিওরি। আচ্ছা, যদি এবারে লাস্ট একটা জিনিস পড়াবো আজকের জন্য, বোথ টেল টেস্টের জন্য আমরা কি করে রিজেক্ট করতে পারি। আমায় কি বলা হয়, আমি কি বলেছিলাম? বোথ টেল টেস্টে খুব বেশি বড় হলেও সমস্যা, খুব ছোট হলেও সমস্যা, একটা মডারেট জায়গাতে আমরা নিলে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো, নাহলে রিজেক্ট দেবো। তো বেসিক্যালি আমার এরার কত পার্সেন্ট? 5%। কি করবো? দুপাশে ভাগ করে দেবো, 2.5% এইদিকে দেবো, 2.5% এইদিকে দেবো, এই পার্সেন্টাইল পয়েন্টগুলোকে খুঁজে বের করবো। আমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু যদি 8 থেকে এই রেঞ্জের মধ্যে আসে, তাহলে আমার নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্ট, যদি এখানেও পারে বা এখানেও পারে তাহলে রিজেক্ট। আন্ডারস্টুড? সো টেস্ট ক্রাইটেরিয়াটা কি করে তৈরি করা যাবে? ক্রিটিক্যাল লেফট ক্রিটিক্যাল ভ্যালু
greater than test statistic or right critical value less than test statistic or p value less than alpha. বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? আরে একটা ধরো আমরা স্যাম্পল তুলেছি, একটা ধরো আমরা আমাদের নাল হাইপোথিসিস রয়েছে, আমি বলেছি ক্রিটিক্যাল ভ্যালু হলো -1.96 থেকে 1.96, আমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু এসছে, আমরা আলফা ধরে নিয়েছিলাম আগে 0.05, আমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু এসছে ধর 1.42, অ্যাকসেপ্ট হবে না রিজেক্ট হবে? অ্যাকসেপ্ট হবে না রিজেক্ট হবে? আর পি ভ্যালুও বলে দিচ্ছি দাঁড়া, পি ভ্যালু আমি একটা র্যান্ডম এক্সাম্পল দিচ্ছি 1.6, অ্যাকসেপ্ট হবে না রিজেক্ট হবে? বল বল বল, অ্যাকসেপ্ট হবে না রিজেক্ট হবে? বিশ্বাস কর, জাস্ট তুই এক্সেলে জাস্ট পুরো স্যাম্পলটা ঢোকাবি, টি টেস্টের ফাংশন লাগাবি, দেখবি তোকে এরকম একটা টি ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে, একটা পি ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে, আর কিচ্ছু নেই। এগুলোকে তোকে জাস্ট এগুলোকে তোর মানে এটা থেকে এইগুলোকে ডিরাইভ করে নিতে হবে, তারপর তোকে ডি থেকে ইনফারেন্স ড্র করতে হবে। তো বল আমার ক্লেমটা ঠিক ছিল না ভুল ছিল? বল, এতজনে বসে রয়েছিস, এক্ষুনি পড়ালাম যে এই রেঞ্জটার ভেতরে যদি পড়ে, যদি আমরা এটা যদি এর থেকে বড় হয়ে যায়, এইটা -1.96টা যদি 1.42 থেকে বড় হয়ে যায়, বা 1.96টা যদি 1.42 থেকে ছোট হয়ে যায়, তাহলে আমরা রিজেক্ট করবো, নয়তো ভেতরে পড়লে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো। 1.42 এর থেকে ছোট না, তাহলে অ্যাকসেপ্ট হয়নি। হ্যাঁ, পি ভ্যালু কত হয়ে যায় 0.62, এর থেকে বড় না, অ্যাকসেপ্ট হবে না। You have to. বোঝা গেছে এতদূর? সব কি বোঝা গেছে? It's time. লাস্ট আর একটা জিনিস বলে দিই, কোন টেস্ট কখন ইউজ হয়, টেস্টগুলো পড়াবো পরের দিন। দুটো টেস্টই আছে সিলেবাসে, তো বেশি বলবো না। আমাদের ডেটা দু রকমের ছিল, একটা কোয়ালিটেটিভ আর একটা কোয়ান্টিটেটিভ। কোয়ান্টিটেটিভ ডেটাতে আমরা কিছু নাম্বারস পাই, তো আমরা মিন, মিডিয়ান মোড, এসডি ভেরিয়েন্স, এগুলোকে সব কম্পিউট করতে পারি। কিন্তু কোয়ালিটেটিভ ডেটাতে কোনো নাম্বার পাই না, সেই জন্য আমরা জাস্ট একটা ক্যাটাগরিক্যাল অ্যানালাইসিস পাই, জাস্ট ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন পাই। তো যখন কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি, তখন আমাদের নাল হাইপোথিসিস এরকম হতেই পারে যে অ্যাভারেজ অফ পপুলেশন 1 ইজ ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ অফ পপুলেশন 2, কিন্তু দ্যাট ওন্ট, এরকম কোনো নাল হাইপোথিসিস আমরা কোয়ালিটেটিভ ডেটার জন্য পাবো না। আমরা কিরকম পেতে পারি, দে সে ভেরিয়েবল 1 ইনফ্লুয়েন্সেস ভেরিয়েবল 2, মানে এর সঙ্গে একটা ডিপেন্ডেন্স রয়েছে। লাইক আমি বললাম একটা ওষুধ দেওয়া হলে, একটা ওষুধ দেওয়া হলে গিভেন নট গিভেন, একটা বডিতে চেঞ্জেস হবে নয়তো নো চেঞ্জ হবে। তো ধর 20 জনকে ওষুধটা দেওয়া হয়েছে, 18 জনের চেঞ্জ হয়েছে, 2 জনের হয়নি। আর 20 জনকে ওষুধটা দেওয়া হয়নি, তার মধ্যে 10 জনের হয়েছে, 10 জনের হয়নি। তা আমি একটা নাল হাইপোথিসিস দিতেই পারি যে গিভিং দ্য মেডিসিন হ্যাজ অ্যান এফেক্ট অন দ্য বডি, অন দ্য পার্টিকুলার চেঞ্জ অফ দ্য বডি। তো দিস টু আর ডিপেন্ডেন্ট, এরকম একটা টেস্ট আমরা করতেই পারি। সেই জাতীয় টেস্ট করতে গেলে আমরা উই হ্যাভ টু ডু কনসিডার দিস কাইন্ড অফ ডেটা।
তো যখন মিনের টেস্ট এরকম হয় যে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মিনস অফ পপুলেশন, তখন উই উইল হ্যাভ টি টেস্টস। অ্যান্ড হিয়ার যখন আমরা এরকম অ্যাসোসিয়েশন বা ডিপেন্ডেন্স চেক করব, তখন উইল হ্যাভ কাই স্কোয়ার টেস্টস অফ অ্যাসোসিয়েশন। আচ্ছা, কিন্তু ডি টেস্টের সমস্যা হলো ও ম্যাক্সিমাম দুটো স্যাম্পেলের মধ্যেই কম্পিউট করতে পারে, তার থেকে বেশি পারেন না। যখন বেশি হয়ে যায় তখন উইল হ্যাভ আ হায়ার টেস্ট কল্ড ANOVA, which is not in our syllabus right now. It will be there in your masters. বোঝা গেছে? এত দূর অব্দি কারোর কোনো ডাউট আছে? I don't think so. I do think so, but কেউ কিছু বলছে না। নেক্সট ক্লাসে আমি তাহলে এই কাই স্কয়ার টেস্টের অ্যাসোসিয়েশন আর টি টেস্ট পড়াবো, হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? ক্লাস ডিসমিসড।